This is Sheikh Dawood Parveen, Assistant Professor in Chevron Engineering College. Today our topic is measurement of elasticity of demand. What are the measurements of elasticity of demand? Measurement of price elasticity of demand. The measurement of price elasticity of demand or the measurement of elasticity of demand is to know whether price elasticity of demand unity or greater than unity or less than unity. There are 5 methods of the measurements of price elasticity of demand. First one is total expenditure method, percentage method. Second one is percentage or proportionate method. Third one is point method, and next one is arc method, and last one is revenue method. So these are the different measurements of elasticity of demand, that is a degree of measurement. The elasticity of demand based on degree of measurement, the elasticity of demands are divided into 5 types: total expenditure, percentage or proportionate method, point method, arc method, and last one revenue method. So first of all we will go to discuss about what is the total expenditure method. So first, total expenditure method. If you observe the total expenditure method, Dr. Marshall defined that is the evolved in the total expenditure method to measure the ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో మనం మెయిన్గా ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని మెజర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం అనమాట. అకార్డింగ్ టు దిస్ మెథడ్, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై కన్సిడరింగ్ ద change in price and the subsequent change in total quantity of goods purchased and the total amount of money spent on it. So this is also called as a total outlay method or total expenditure method. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. ఇలా మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇఫ్ విత్ ఎ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్, అంటే మనకి ప్రైస్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు మనకి ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1. దట్ ఈస్ విత్ ఎ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ the demand increases, the total expenditure increases, or with a fall in price the demand and the total expenditures also falls. In this case the elasticity of demand is greater than 1. If with a rise or fall in price the demand falls or rise respectively, the total expenditures remains the same. The demand will be unitary elastic, or elasticity of demand is equal to 1. అంటే ఇక్కడ మనకి రైస్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ వల్ల డిమాండ్ ఫాల్స్ ఆర్ రైస్ అయితే అవి మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అనేవి మనకి సేమ్గా ఉంటాయి. అంటే చేంజెస్ ప్రైస్లో చేంజెస్ ఎలా అయితే వచ్చినాయో సేమ్ అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అదే లెవెల్లో మనకి మెయింటైన్ అయితే దాన్నే మనం యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసరికి ఇఫ్ విత్ ఎ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ ద డిమాండ్ రైజెస్, ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ప్రైస్ అనేది డిక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా డిక్రీజ్ అయితే, అంటే ఎక్స్పెండిచర్స్ అనేవి ఫాల్, అంటే ప్రైస్ ఫాల్ అయినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్స్ ఫాల్ అయ్యి డిమాండ్ అనేది రేజ్ అయ్యి, అలాగే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆర్ రైజ్ అయ్యి డిమాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే అలాంటి దాన్నే మనం ఏమంటామంటే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా దిస్ టేబుల్ షోస్ అబౌట్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ method. These are the price as per kg. That is the price as per kg 9 rupees, and in decreases 8 rupees and decreases 7654. And quantity in kgs is, that is the at 9 rupees price the quantity demand is 20 kgs, and at 8 rupees price 30, and at 7 rupees price 40 kgs. That means the
quantity demanded increases by decrease in price. So like that, if you observe in total expenditure method, what is the total expenditure method in rupees? That is that when the price falls from 9 to 8 rupees, the total expenditure increases from 180 to 240. When price rises from 7 to 8, the total expenditure falls from 280 to 240. Demand is elastic in this case. When with the fall in price from rupees 6 to 5, or with the rise in price from 4 to 5 rupees, the total expenditures remains unchanged at 300 rupees. That is, elasticity is equal to 1. When the price falls from 3 to 2 rupees, total expenditures falls from 240 to 180 rupees. And when the price rises from 1 to 2 rupees, the total expenditures also rises from 100 to 180 rupees. And the elastic or less elastic demand is less than 1. That is the టేబుల్ ఫర్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అంటే ఇక్కడ 9 రూపీస్ నుంచి 8 రూపీస్కి మనకి ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ ఎలా ఉంది మనకి 180 టు 240 అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1గా ఉంది. అంటే 1 రూపీస్ ప్రైస్ చేంజ్కి మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనమాట ఎలాస్టిసిటీ నేచర్. అలాగే మనం 7 రూపీస్ 6 రూపీస్ని కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే, అంటే 7 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 280 అయ్యింది మనకి. అదే 6 రూపీస్ ప్రైస్ని మనం చేంజ్ చేస్తే ఓన్లీ 300. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్గా ఉన్నాయన్నమాట చేంజెస్ అనేవి. అంటే మనం ఎంత ప్రైస్ని డిక్రీజ్ చేస్తే క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది అంతే ఈక్వల్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ కేసుని కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, ఇక్కడ మనకి 543 ఆర్ 21 వీటిని కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఎలాస్టిసిటీ అనేది చాలా లెస్గా ఉందన్నమాట. అంటే దీన్నే మనం టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని చూస్తే మనకి మెజర్మెంట్స్లో పర్సంటేజ్ ఆర్ ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్. ఈ ప్రపోర్షనేట్ ఆర్ పర్సంటేజ్ మెథడ్ని కూడా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డాక్టర్ మార్షల్ అన్నమాట. The Marshall ప్రకారం, according to this method, price elasticity of demand is the ratio of the proportionate change in quantity demand to proportionate change in price. That is the ratio of the proportionate change in quantity demanded to proportionate change in price. So దీన్నే మనం పర్సంటేజ్ మెథడ్, ఫ్లెక్స్ మెథడ్, రేషియో మెథడ్, అర్థమెటిక్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. అయితే ఈ పర్సంటేజ్ ఆర్ ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్కి మనం ఫార్ములాని చూస్తే, దట్ ఈస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, దట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్లో మనం ఎలా చేంజ్ తీసుకొస్తామో, ఎంత పర్సంటేజ్ మనం ప్రైస్లో చేంజ్ తీసుకొస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది డిమాండ్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండిద్ది అని చెప్పేదే ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో మనం ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రైస్లో మనం చేంజ్ తీసుకొస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ మీద ఉండిద్ది అని చెప్పేదన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇంటూ పీ బై డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పీ ఇంటూ పీ బై క్యూ అంటాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ డెల్టా క్యూ అంటే చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. అంటే మనం ఒక ప్రైస్ అనుకున్నప్పుడు ఒక డిమాండ్, మనం ప్రైస్ చేంజ్ చేయగానే డిమాండ్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ డెల్టా క్యూ ఏం చెప్పిద్ది అంటే చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. అంటే ఒక ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రైస్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ రెండు డిమాండ్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని చెప్పేదే మనకి డెల్టా క్యూ. అలాగే డెల్టా పీ వచ్చేసరికి మనం ప్రైస్లో చేంజెస్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేస్తే ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని చెప్పేదే మనకి డెల్టా పీ.
నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లోనే పర్సంటేజ్ ఆర్ ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. Calculate the price elasticity of demand if the price fall by 10% causing the demand to rise from 800 to 850 units. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వీటిని. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇంటూ 100 అనుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ డెల్టా క్యూ అంటే క్వాంటిటీ అనమాట. అంటే మనకి సపోజ్ ఒక ప్రైస్ అనుకున్నప్పుడు 800 యూనిట్స్ సేల్స్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ మనం ప్రైస్ని తగ్గించామనుకోండి 850 యూనిట్స్ సేల్స్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ 850 మైనస్ 800 బై 800 ఇంటూ 100 తీసుకుంటే 6.25. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ ద గూడ్స్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ తీసుకుంటే 6.25 బై 10 ఇంటూ 100 అంటే 0.63, దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ యూనిటీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ప్రైస్ని మనం దీనికి ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ యూనిటీనా పర్ఫెక్ట్లీనా ఇన్పర్ఫెక్ట్లీనా అని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్ 2 వచ్చేసరికి వెన్ ఏ ప్రైస్ ఆఫ్ కమోడిటీ ఈజ్ 1 then consumer spends 80 rupees. If the price of commodity is 20 rupees then consumer spends 96. అలా ఉన్నప్పుడు మన ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ పీ బై పీ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పీ ఇంటూ P1 బై Q1 అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి 80 ఎక్స్పెండిచర్స్ మైనస్ 48 quantity demand by 1 into 1 by 80, that is equal to 32 by 1 into 1 by 80. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి -0.4 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ ఏంటి లెస్ దాన్ 1 అనమాట, ఎలాస్టిసిటీ నేచర్. సో అవి మనకి పర్సంటేజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అంటే పర్సంటేజ్ మెథడ్లో మనం ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని మెజర్ చేయడం. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి పాయింట్ ఆర్ జియోమెట్రికల్ మెథడ్. ఈ మెథడ్లో మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఎలా ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని. అయితే దీన్ని పాయింట్ మెథడ్ అని ఎందుకు అన్నాము అంటే మనం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మన డిమాండ్ యొక్క ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాం. అంతకుముందు అంతా మనం చెప్పుకుంది ఏంటి, మనం ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్లో కానీ లేదంటే పర్సంటేజ్ మెథడ్లో కానీ లేదంటే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో కానీ జనరల్గా ఒక ప్రైస్లో చేంజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసామన్నమాట. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఏంటంటే మెజర్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ డిమాండ్ కర్వ్. డిమాండ్ కర్వ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం దీన్ని మెజర్ చేస్తాం. దీన్ని కూడా మనకు సజెస్ట్ చేసింది డాక్టర్ మార్షల్ అనమాట. దీన్ని మనం లీనియర్ డిమాండ్ కర్వ్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ చూడండి, మనకి డిమాండ్ కర్వ్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ప్రైస్ని మనం వై యాక్సిస్ మీద, క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో మనకి ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి పైకి పోయే కొద్దీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోయిందనమాట. అలాగే మనకి డిక్రీజ్ కిందకు వచ్చేసరికి ఎలాస్టిసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ మనకి 0 వరకు కూడా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ లీనియర్ కర్వ్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అనేది మనకి పైకి పోయే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, కిందకు వచ్చేసరికి మనకి ఇన్ఎలాస్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ అనేది అసలు 0 అంటే లేకపోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది, అంటే యూనిటీ ఎలాస్టిసిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అలాగే కిందకు వచ్చేసరికి మనకి ఎలాస్టిసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఇన్ఎలాస్టిక్గా మనకి అవుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ లోయర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ బై అప్పర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ అంటాం. ఈ పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ డిమాండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ లోయర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ బై అప్పర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. Now we can calculate the elasticity of demand at different points A, Q, B.
and P as per the ratio of the lower part to upper part. That is the point elasticity of demand. ఇక్కడ చూస్తే మనం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీని కనుక్కోవచ్చు అనమాట. క్యూ దగ్గర ఎంత ఉంది, బి దగ్గర, ఏ దగ్గర, పి దగ్గర, ఇలా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం ఎలాస్టిసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యూ అనే పాయింట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎలాస్టిసిటీ ఎలా ఉంటుంది, క్యూపీ బై ఆర్ క్యూ, క్యూపీ బై ఆర్ క్యూ. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీ ఏపీ బై ఆర్ ఏ. బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీ బీపీ బై ఆర్బి. అలాగే ఆర్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీ ఆర్పి బై ఓ. పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలాస్టిసిటీ ఓ బై ఆర్పి. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 0. ఇలా మనం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మన ఎలాస్టిసిటీని మెజర్ చేయడాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే పాయింట్ ఎలాస్టిక్ ఆర్ జియోమెట్రిక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఆర్క్ మెథడ్. మనం ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అయితే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న లాస్ట్ క్లాస్లో మనం పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో మనం ఎలాస్టిసిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం అనుకున్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మన ఎలాస్టిసిటీ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని మనం మెజర్ చేయాలి అంటే హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనమాట. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్క్ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటయ్యా అంటే 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి మధ్యలో ఎలాస్టిసిటీ ఎలా ఉందో కూడా మనం కనుక్కోవాలి అంటే మనకి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. దట్ ఈస్ వెన్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ మెజర్డ్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఆన్ ద సేమ్ డిమాండ్ కర్వ్, ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ. In the words of Professor Baumol, arc elasticity is a measure of the average responsiveness to price change exhibited by a demand curve over some finite stretch of the curve. Any 2 points on a demand curve make an arc. And 2 points మధ్యలో మనకి ఎలాస్టిసిటీని మనం మెజర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది ఇక్కడ ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్లో కానీ ఈ ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డిపిసిఎం డి అనే ఇలాంటి మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే మనకి పి దగ్గర ఎం దగ్గర ఎంత ఉండిద్దో మన ఎలాస్టిసిటీని పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ దగ్గర కనుక్కోవచ్చు. పి దగ్గర ఎంత ఉండిద్ది, ఎం దగ్గర ఎంత ఉండిద్ది అనేది. కానీ మనకి ఈ పిఎంకి మధ్యలో సి అనే పాయింట్ని మనం చూస్ చేసుకొని అక్కడ ఎలాస్టిసిటీ ఎంత ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేదే మనకి ఇక్కడ ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ద ఏరియా బిట్వీన్ పి అండ్ ఎం ఆన్ ద డిడి కర్వ్ ఈజ్ అన్ ఆర్క్ విచ్ మెజర్ ఎలాస్టిసిటీ ఓవర్ ఏ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ అండ్ quantities on any 2 points of a demand. The formula for arc method: elasticity price is equal to delta q by delta p into p1 plus p2 by q1 plus q2. ఇక్కడ వచ్చేసరికి p1 అనేది మనకి ఒరిజినల్ ప్రైస్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న ప్రైస్, p2 అనేది కొత్తగా మనం ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసిన ప్రైస్, q1 అనేది ఎట్ p1 ప్రైస్ అన్నప్పుడు మనకు వచ్చిన క్వాంటిటీ డిమాండ్, q2 అనేది మనం కొత్తగా ఫిక్స్ చేసిన ప్రైస్కి వచ్చిన క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఆర్క్ మెథడ్లో ఫార్ములాను మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆర్క్ డిమాండ్ని మెజర్ చేద్దాం. చూడండి, we can measure arc elasticity of demand when there is a movement either from point P to M or from M to P. First of all, if we take as a from P to M at P, P1 is equal to 8, Q1 is equal to 10, and at M, P2 is equal to 6 and Q2 is equal to 12. Applying these values we get. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని కానీ మనం అప్లై చేస్తే అంటే మన ఫార్ములా చెప్పుకుంది ఏంటి, డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పీ ఇంటూ పీ1 ప్లస్ పీ2 బై క్యూ1 ప్లస్ క్యూ2 అనుకున్నాం. ఇక్కడ పీ1 అనేది మనకి 12 అయిపోయింది, పీ2 అనేది 10, క్యూ1 అనేది 6, క్యూ2 అనేది 8. సో సేమ్ వాల్యూస్ని మనం అప్లై చేస్తే మనకి 7/11 అనేది వచ్చిందనమాట. ఫ్రమ్ ఎం టు పీ ఎట్ ఎంపీ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, Q1 is equal to 12 and P at P
P2 is equal to 8, Q2 is equal to 10. Now we have, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంతంటే ఈ వాల్యూస్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 10 మైనస్ 12 అంటే ఇక్కడ మనం ప్లేస్లో మనకి వాల్యూస్ అనేవి మారిపోయినాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ P1 ఏమైంది 10 అయిపోయింది, P1 అనేది 6 అయిపోయింది, Q1 అనేది 12 అయిపోయింది, P2 అనేది 8 అయిపోయింది, Q2 అనేది 10 అయిందనమాట. అప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే -7/11. అంటే మనకి పైన కూడా -7/11, -7/11 వస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి -7/11 అనేది మన వాల్యూ అనమాట. వెదర్ we move from M to P or P to M on the arc PM of the demand curve, the formula for arc elasticity of gives the same numerical value. అంటే మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూ అనేది M to P అయినా P to M అయినా మనకి సేమ్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇచ్చిందని చెప్పేది ఇక్కడ ఆర్క్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. అంటే రిమైనింగ్ మెథడ్స్ తర్వాత కూడా ఆర్క్ ఎలాసిటీ మెథడ్ని డెవలప్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటయ్యా అంటే రిమైనింగ్ మెథడ్స్లో మనం 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి మధ్యలో ఉన్న డిమాండ్ని మనం మెజర్ చేయలేం. సో ఈ మెథడ్ వల్ల మనకి 2 పాయింట్స్లో అంటే పాయింట్ ఎలాసిటీ అనేది ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఎలాసిటీ ఎంత ఉందో చెప్పిద్ది. కానీ ఇక్కడ ఆర్క్ ఏంటంటే ఆ 2 పాయింట్స్కి మధ్యలో ఎలాసిటీ ఎంత ఉందో కూడా చెప్పడానికి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేదే ఆర్క్ ఎలాసిటీ మెథడ్ అనమాట. సో మనం డిఫరెంట్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ మెజర్మెంట్స్ని గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్, నెక్స్ట్ ప్రపోర్షనేట్ మెథడ్, నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ మెథడ్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ మెథడ్. సో ఇవి మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫామ్ అయినవి ఈ మనకి మెజర్మెంట్ మెథడ్స్ అనమాట. Mrs. Joan Robinson have given this formula. She says elasticity of demand can be measured with the help of average and marginal revenue. So this is the formula for revenue method is elasticity is equal to average revenue by average revenue minus marginal revenue. So this is called as a revenue method. So this is the last method in a measurement of elasticity of demand. That is a measurement of elasticity of demand. If you measure the elasticity of demand by the help of average and marginal revenues. So these are the different type of methods. These are the different type of methods in a measurement of elasticity of demand. From these all methods, the point and arc methods are very important method. When comparing to remaining methods, the point elasticity of demand and arc elasticity of demand are very important methods.